चित्यानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमि भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मात्सर्यवादो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकार रूपं
विभूत्या च सर्वोत्तरोत्तरोन्द्रियाणाम् न च संगतं नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः वाचि प्रतिष्ठिता। आदि मेदे अभिमेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहस्या वेदस्यमानि सह श्रुतं मे मा बृहस्या अनेनोदितेन अहोरात्रां सन्ददामि अनिनोदितेन अहोरात्रं संवदामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः। ॐ आपायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः। रुद्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रुतमतः सत्यमतं बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म ब्रह्मोपनिषदाम्। अहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निरकरो माहं ब्रह्मो निराकरो ब्रह्मो निराकरो। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु
Aniryakarnimesu, Aniryakarnimesu, Namaste Moi Santo Te Moi Santo Dharmasve Moi Santu, Te Moi Santu, Shanti 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 Om Shanti Om Shanti Shanti Shanti. Shanti. Om Purnamada Purnamidang Purnat Purnamudachyate Om Om Purnamada Ado Purnamidam Purnat Purnat Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avasichyate Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadayo Purnamiva Purebo Avashishyate. Avashishyate. Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Shanti. Shanti. Om Sahano Avatu Sahano Gunaktu Om Om Shano Savanavatu Bhatu Shano Gunatu. Savanavatu Sahaviryam Karvavahui Shahaviryam Abhijam Karvavahai. Karvahai Tejasvi no aditamastu Mahavirvishabhahui Tejasvi no Tejashiro aditamastu Hitamastu ma Ma vidvishavai. Vidvishahi. Om Shanti 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 Om Shanti 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 Shanti. Shanti. Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha Om Om Sham Mitraha Shangamitra Sham Shangaparuna Varuna Sham Bhavati Shangavati Adyoma. Adyama Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha Shamnu Indriya Brihaspati Shangavindra Shamnu Vishnu Brihaspati Urukramaha. Shangavishnu Rukrama Namaha Brahmane Namaha Devayu Namo Namo Brahmane Brahmane Namo Namo Devayu. Devayu Swami Prakasyang Brahmasi Tameva Tvameva Pratyaksham Pratyaksham Brahmayashi. Brahmosi Swami Prakasyang Brahmavadi Swami Tvameva Tameva Pratyaksham Pratyaksham Brahmavadishami. Brahmodishami Rikang Vadiswami Satyang Vadiswami Rikam Rikam Vadishami Vadishami Satyam Satyam Vadishami Vadishami. Ramabhatu Tadvaktaramabhatu Tadmam Tadmam Avatu Avatu Tadvaktaram Tadvaktaram Avatu. Avatu Ramabhatu Bhaktaram Avutu Mam Avutu Bhaktaram Shanti 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 Om Om Shanti 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 Shanti. Shanti Om Bhadram Karne Vishnuam Deva Om Om Bhadram Bhadram Kanehi Karnevi Sharam Shanvam Deva. Deva
भद्रं पश्येमाक्षवीययोत्रः भद्रं भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययोद्धा हिरय्याङ्गैतुष्वांशतनूभिः सुवांशतनूभिः हेमदेवहीताङ्गायतायु वहीवहितं जठायु ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 993 993। আজ 2025 সালের অগাস্ট মাসের 25 তারিখ রবিবার, 24 তারিখ রবিবার। আজ ডিজিটাল সানডে মোডে 285 285তম এই ডিজিটাল মোডে হচ্ছে। আজকে প্রসঙ্গ ধ্যান, মেডিটেশন, ধ্যানম, মেডিটেশন। ঋষি বলছেন যে ভগবানকে আমরা যদি সব দিকেই জানতে চাই, বুঝতে চাই, তাহলে প্রথমে তাকে আমাদের অভ্যন্তরে বুঝতে হবে। তো আজ আমাদের প্রসঙ্গ মেডিটেশন। তো বিফোর আই স্টার্ট, শুরুর পর্বে আমরা একটা ছোট্ট মেডিটেশন করব। All of us together will do a little bit of meditation now in the beginning, since we are going to have a discussion on the meditation as a topic. তো আমরা এখন ধ্যান, একটা সাধারণ মাত্রার ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করবো। একেবারেই সাধারণ মাত্রার ধ্যান, তার মধ্যে প্রবেশ করবো। আমি সূচনাকে বলছি আমরা কেমন ভাবে করবো। ফার্স্ট উইল হ্যাভ দ্য সিটিং পশ্চার, যেমন আমাদের বসার নিয়ম আছে। সোজা হয়ে বসা, মেরুদণ্ড সোজা করে বসা, চোখ বন্ধ, পা দুটো প্যারালাল মেজর করে, আর হাত দুটি রেসপেক্টিভ নির উপরে। আর যেটি সূচনায় আমরা যেটি করবো নিউ এডিশন, সেটি হলো আজ আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো ধ্যানের প্রসঙ্গে। সেই জন্য ধ্যানের প্রতিটি দিকে আমাদের কিছুটা প্রবেশ করা দরকার। তো ফার্স্ট উইল হ্যাভ দ্য ডিপ ব্রেথ। ডিপ ব্রেথ হলো যাকে বাংলায় বলা হয় মুখ ধরা শ্বাস। এখানে সবাই আমরা বসেছি সোজা হয়ে, কোনো বাঁকাচোরা নেই। সবাই বসুন, চোখ বন্ধ, হাত দুটি যদি চেয়ারে বসে থাকেন হাত দুটি হাতের উপরে, আর যদি স্কোয়াটিং বাবুকে যাকে বলে আসনে যদি বসে থাকে তাহলেও হাত দুটি যেভাবে স্থাপন করা যায় করবে। প্রথমে টেক আ ডিপ ব্রেথ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস যতটা নিতে পারেন, এটা স্টেপ অ্যাটলিস্ট থ্রাইস, 3-4 বার যতটা সম্ভব সবাই আপনি নিন। প্রথমে আমরা প্রাণায়াম শুরু করবার পূর্বে, বিফোর ইউ স্টার্ট দ্য প্রাণায়াম, উইল হ্যাভ দ্য ডিপ ব্রেথ অল অফ আস টুগেদার। ডিপ ব্রেথ নাও। এখন আমরা ডিপ ব্রেথ নিচ্ছি। পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করা হবে স্বাভাবিকভাবে, কোনো নাক টিপে না, স্বাভাবিকভাবে।
Okay. We have taken 4 times minimum. I guess all of you have taken 4 times. এই কারণ হলো ধ্যানের যে বিভাগগুলি আছে, to begin with the existential consciousness. Existential consciousness has got 3 different segments. আমাদের যেটি জৈব চেতন যাকে বলা হয়, জৈব চেতনের 3টি অংশ আছে: ম্যাটেরিয়াল, সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল। একটি জড় অংশ, একটি মানসিক অর্থাৎ মনের অংশ, আর একটি স্পিরিট অর্থাৎ চেতনার অংশ। ম্যাটেরিয়াল, সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল, এই 3টি বিভাগ এর মধ্যে আছে। Material consciousness, psychological consciousness, and spiritual consciousness. Material consciousness concerns the body and the existence. তাই এটিকে বলা হয় existential consciousness এর একটি প্রধান অংশ। অর্থাৎ বাস্তবত যে জীবন, বাস্তবত যা কিছু, এই সব মধ্যে হলো material consciousness. And you have to accept that as a given thing. এটি হলো given, এটি হলো গড়ে ওঠা, থাকা, এর ভিত্তিতেই যা কিছু হবে, যা কিছু করতে হবে সবই এর ভিত্তিতে। তাহলে টু রেকগনাইজ ইট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। কেমন ভাবে রেকগনাইজ করা হবে? যেটি আমাদের সাধারণভাবে যে যোগের বা যোগা যেটি ইংরেজিতে বলা হয়, তার যে সাধারণ উদ্দেশ্য সেটি হলো ফিটনেস অফ দ্য বডি এন্ড মাইন্ড। মেন্টাল কনসিয়াসনেস তার একটি অংশ, তার ফিটনেস অফ দি বডি, and it makes the body prepared, ready for this spiritual consciousness. এটি আমাদের স্পিরিচুয়াল কনসিয়াসনেসের জন্য প্রস্তুত করে, সামর্থ্যটা জুগিয়ে দেয়। Deep breath does what? It creates, gradually, it creates more and more capacity in the inhalation and exhalation process, respiratory process. একটু করে ক্যাপাসিটিটাকে বাড়িয়ে দেয়। The capacity to breathe in and out is enhanced through the process of deep breaths. The deep breath is actually penetrating, and deep breath helps in that penetration. এটি আমাদের প্রাচীন ভারতের যে শঙ্খ নিনাদ ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল ডিপ ব্রেথ। শঙ্খ নিনাদের উদ্দেশ্য ছিল, when you do that, constant when you blow, you have to take a very deep breath and apply on that. তখন অনেকটা যাকে বলা হয় দম নিতে হয় এবং সেটিকে প্রয়োগ করতে হয়। Through that, the শঙ্খ নিনাদ happens, the constant is actually blown. And that was where মহাভারতের যে আমাদের যুদ্ধের পটভূমি আছে, সেখানে যত যোদ্ধা আছেন উভয় পক্ষে, not only on the Pandav or on the righteous side, but also those who are doing wrong things, they were also into that. I thought it's purely material, it doesn't have any spiritual content, but this material helps in the spiritual journey. So ওটা কি করবে? ওটা it will create space for you to do the pranayama or the invocation of supreme life or the godly element of life within yourself. The invocation is very essential, because through this invocation what you are getting is, এই ইনভোকেশনের মধ্য দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি? ইনভোকেশনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই পরম, the supreme, তাকে আমরা ইনভাইট করছি in our system, and that enlivens the existential cause and concern of human beings. ওটা দ্বারা আমাদের যে মানবিক চেতন এবং মানবিক অস্তিত্ব, তাকে সে এবার স্ট্রেংথেন করে। এরপরে আছে সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল। When it comes to psychological consciousness and spiritual consciousness,
then we have to get into the mind and beyond mind. দুটি স্তর আছে, একটি স্তর হচ্ছে মনকে কেন্দ্র করে, আরেকটি স্তর মনকে সূচনা করে কিন্তু মনের বাইরে মনের অতীতে চলে যায়। So one begins with the mind and remains within the domain of the mind, এটা হলো psychological. And the other one which begins with the mind but transcends the mind, এটা হলো spiritual. উভয় ক্ষেত্রে you have to begin with the mind. So now let us do the প্রাণায়াম। আজকের প্রাণায়ামে আমাদের তিনটে স্তরে থাকবে, তিনটে স্তরে আমাদের প্রাণায়ামের I shall have 3 different levels of the pranayama. প্রাণায়ামের আজকে আমাদের তিনটে লেভেল থাকবে। First level we have an invocation. Second level we have an absorption. Third level we have a dedication. এটি আমরা যেটি উদাহরণকে দ দ দ দয়ধ্বন দত্ত দাগ্নিয়তা। দয়ধ্বন দ is material. আমরা সেই ম্যাটেরিয়াল যেটি ইনভোকেশন তার তাকে দয়ধ্বন যে যা কিছু দৈত্য স্বভাব আমাদের মধ্যে আছে, যেমন অ্যাঙ্গার, গ্রিড, লাস্ট, covetousness, jealousy, envy ইত্যাদি জাতীয় এগুলি সবই হলো দৈত্য স্বভাব। এগুলি মানুষের মধ্যে আছে, দৈত্য স্বভাবের মানবিক রূপ। এগুলোকে কিভাবে পরিত্রাণ করা যায় সেগুলো হলো through invocation. Invite the supreme within yourself, ভগবানকে অন্তরে আহ্বান করে নিয়ে এসো, তাহলে এটি থেকে তুমি মুক্ত হবে। ইনভোকেশনের একটি সিম্বল আছে, যেটি আমরা এই সিম্বলটি প্রাপ্ত হব যে নচিকেতার সঙ্গে যখন ইয়ামের কনভারসেশন হচ্ছে, যেখানে উনি এন্ড করলেন, নচিকেতার শিক্ষা যেখানে সমাপ্ত হলো এবং যে শিক্ষা সমাপনের পর নচিকেতার ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হলো, ব্রহ্ম লাভ হলো। নচিকেতার মধ্যে তার মধ্যে সুপ্রিম কনসিয়াসনেস, সেই সুপ্রিম চিদানন্দ রূপ শিব অহম যখন তার মধ্যে জেগে উঠল, সেখানেই নচিকেতার সঙ্গে ইয়ামের কনভারসেশন শেষ হলো। তার আগে ইয়াম নচিকেতাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। I'm really surprised and amazed seeing you. That তোমার মতো একজন young person, তার মধ্যে এরকম strong urge to have God realization or the realization of Brahman, এটি তোমার মধ্যে রয়েছে। এটি তোমার যে তোমার এই যে এক্সিস্টেন্স, তোমার যে অস্তিত্ব, এটি তোমার অস্তিত্বের গুণাবলী। তাই জন্য তুমি এরকম ভাবে এত স্ট্রংলি তুমি গড রিয়ালাইজেশনের জন্য ডিটারমাইন্ড হয়ে থাকতে পেরেছো। Which I failed to do that, and therefore you see what am I doing, and you will understand what you will be going back in life. উনি বললেন, তুমি দেখো তাতে আমার কি দুরবস্থা, আমি কি কাজ করছি, আর তুমি দেখবে তুমি গিয়ে কি কাজ করবে। তুমি যে কাজগুলি করবে সেগুলি সবই ভগবত কর্মের মধ্যে তুমি ঢুকে যাবে, আর আমি যে কাজগুলি করছি সব কারেকশনের কাজ করছি। I'm managing and maintaining the erroneous people and erroneous lives, and I'm doing good to them. I'm doing good, but this I have to continue doing for infinite period. অনন্ত কাল ধরেই আমাকে করতে হবে। So I'm just trying to do that. I'm happy of doing that. But you are a superior person, and you will be doing the godly work, going back into your own abode. তো এখানে আমরা দুটো ইনভোকেশনের কাজ করি, একটি হলো দয়ধ্বন আর তারপরে হলো দত্ত। দয়ধ্বন হলো দৈত্য প্রকৃতি থেকে নিষ্কৃতি, অর্থাৎ ষড়ঋতু থেকে নিষ্কৃতি। দত্ত হলো the humanly attitude with a smallness, meanness and pettiness. The human smallness, মানুষের যে ক্ষুদ্রতা, এই ক্ষুদ্রত্ব থেকে মুক্তি, তার সঙ্গে যে বিশাল
সেই বিশালকে ইনভোক করে। তো সে একটি প্রসেস বলেছেন, সেই প্রসেস জেনেছেন। প্রসেস হলো ইনভোকেশন, তুমি আবাহন করো, তুমি সেই অনন্ত রশ্মিকে আবাহন করো। আমরা সেই অনন্ত আলোক রশ্মিকে আবাহন করি। প্রথম মেডিটেশন আমরা প্রবেশ করবো আলোককে আবাহন করা। You take a symbol of the light in sun and let us be uniform. সকলেই আমরা সূর্যকে আবাহন করব। তো আমরা এখন কিছুক্ষণ আমরা সৌর উপাসনা করব। কিভাবে? আমরা সূর্যকে the sun, we invite the presence of sun in a minuscule form in 3 different places. আমরা তাকে প্রথমে হৃদয়ের মাঝখানে আবাহন করি, তারপরে কণ্ঠে আবাহন করি, তারপরে প্রাকমূর্ধায় আবাহন করি। প্রাকমূর্ধা হলো ত্রিনয়ন, আর অন্তিমে মূর্ধা অর্থাৎ যেটি ব্রহ্মরন্ধ্র মস্তকের শীর্ষ, সেটি অন্ত। তো আমরা সেখানে এখন যাব না, আমরা 3টি স্থানে তাকে আবাহন করব। অর্থাৎ আমরা যে প্রাণায়াম করব, প্রাণায়ামের পরে যখন আমরা কনসেন্ট্রেট করছি মাইন্ডকে, এই মাইন্ডকে কনসেন্ট্রেট করছি আমরা চেতনাকে, যেটি আমাদের যেটি মনোচেতন, অর্থাৎ যেটি সাইকোলজিক্যাল কনসিয়াসনেসের পথ ধরে আমরা প্রথমে সূচনা করব। আর তারপর যখন আমরা in the field of the heart, when we find the presence of that light, then gradually we transcend the mind এবং আমরা তখন আলোর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাব। আলোককে আমরা গতিষ্মান করে নেব এবং গতিষ্মান আলোক তখন আগে একদিন করা হয়েছিল the ball of light. Actually that ball of light is the sun in a small miniature form within yourself as a ball of light. সেটিকে আমরা সেখান থেকে এগিয়ে নিয়ে আসবো কণ্ঠে। কণ্ঠে কেন? গীতাং বদিস্বামী সত্যাং বদিস্বামী, যেটি একজন একজন ভক্তপ্রাণ তিনি বলেছেন যে যখন আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে আমাদের একাধিক জন বলেছে যে হৃদয়ের মধ্যে যখন ভগবানকে আমরা পেতে পারবো, তখন আমাদের অটোমেটিক্যালি, অর্থাৎ যে কাজের ধারা, আমাদের চিন্তার ধারা, এগুলি স্বাভাবিকভাবেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে দৈবী গুণ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর তখন মনের যেগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি, সেই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি অস্তমিত হয়ে যাবে। এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি অস্তমিত হলে মানুষের যে মানবিক চরিত্রের মধ্যে দৈবিক গুণ তার মধ্যে ফুটে উঠবে। তাই আমরা এখন যে ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করছি, সেটি আমরা প্রাণায়ামের মধ্যে দিয়ে। প্রাণায়ামের কথা সকলের জানা আছে, আমি বলতে থাকবো। all of us can do together. আমরা এখন প্রাণায়ামের মধ্যে প্রবেশ করছি। অল্টারনেট নস্টিক ব্রিদিং আমরা যেমন 2:4, 1:4:2 যেমন আছে, এই রেশিওতে করতে পারেন, অথবা যেটিতে নিজের কষ্ট না হবে এমন ভাবে করতে পারেন। ডোন্ট গেট yourself tired of the process. যদি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে যাবে, তো আস্তে আস্তে যতটা সহ্য হয় ততটা পরিমাণ করতে থাকুন। আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইউ ক্যান ডেভেলপ yourself. তো আমরা এখন প্রাণায়ামের মধ্যে প্রবেশ করছি। একটি নাসারন্ধ্র, একটি নস্ট্রিল দিয়ে আমরা শ্বাস নেব, তারপরে শ্বাসটাকে আমরা ধরে রাখবো, তারপরে বিপরীত নাসারন্ধ্র নস্ট্রিল দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করবো। যেটা দিয়ে ত্যাগ করা হলো 1 সেকেন্ড পরে সেটা দিয়ে আবার গ্রহণ করবো, আবার আমরা ধরে রাখবো, আবার প্রথম যেটি ছিল সেটিকেই ত্যাগ করবো। এই সব মিলিয়ে একটা সাইকেল হলো। এরকম 3-4টে সাইকেল আমরা চেষ্টা করবো এখন। তারপরে আমরা ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করবো। আমরা করছি এখন। লেটস অল ডু ইট নাও।
আমরা এবার ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করবো, খুব সংক্ষেপে হবে, বেশি সময় নয়। ইনভোকেশন, আপ্যায়ন করি। আমরা মহাসূর্যকে একটা ছোট্ট মাত্রায়, ক্ষুদ্র বলের মাত্রায় ডাকছি, আহ্বান করছি। একজন যুবক ঋষি তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটি মনে হয় আরো বেটার, মনে রাখার পক্ষে সুবিধা। যে ওম যে লেখাটা আছে, যেমন আজকাল সব লাইট অ্যান্ড সাউন্ড করা হয়, লাইট অক্ষরের মধ্যে আলো দিলে অক্ষরটা জ্বলে ওঠে, আলো আলো হয়ে যায়। ওমটা আলো দিয়ে লেখা, এই তাকে হৃদয়ে ধারণ করে। এটা আরো সহজ বুঝবার জন্য। তো লেট আস ডু দ্যাট। আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে, বক্ষস্থলে হৃদয়ের মধ্যে, let's now try to conceive of a ball of light in the form of a ball, or the Om in a Sanskritized Om, which is full of light, which is written in light, and it gives the light. Either ways, you conceive of that in the cave of your heart or within your heart. Your eyes are closed, sitting the same. সূর্যকে আহ্বান করা হয়েছে, তাহলে এটি হোয়াইট লাইট। শুভ্র জ্যোতির্ময় আলো। ধ্যানে দেখতে থাকুন এই আলোর বল। এবার এরই মধ্যে আমরা একটু জেনে নেব সূর্য যোগের প্রথম অধ্যায়, সূর্য যোগের প্রথম অধ্যায়। সূর্য যোগ প্রথমে হলো তার আলোর বিকাশ, অর্থাৎ যেমন সকালে সূর্য যেমন সুদিং থাকে, সেই সুদিং অবস্থা থেকে আমরা তাকে দেখছি। স্নিগ্ধ সূর্য, সূর্য কিন্তু স্নিগ্ধ। আপনি অনুমান করে এটি দেখতে হবে। Let us all assume, have a imagination or wild imagination. So we visualize the light of the sun in the form of a small ball of light, or Om written in light, and that's very soothing. It's not burning, it's soothing. সূর্য যোগ প্রথমে প্রেরণা দেয়, তারপরে শক্তি দেয়। এটা হলো প্রেরণার স্থান, হৃদয় হলো প্রেরণা। তাই যতক্ষণ আমরা হৃদয়ে তাকে দেখবো, প্রেরণা হিসেবে দেখবো, সুদিং স্থান হিসেবে দেখবো। Until we try and discover the sun in the cave of heart or inside heart anyway, we consider the soul life as very soothing,
pure, white, and inspiring. It inspires you to remain in touch. What is the inspiration? To remain in touch with the Supreme through the light. Assume that this light is a light of the Supreme. এই আলোকটি ভগবানের আলো। তাই এটি ইন্সপায়ারিং। আমরা আরেকটু তাকে দেখবো ইন দ্য হার্ট। নচিকেতাকে ইয়াম বললেন যে হৃদয় থেকে 101টা নারী যুক্ত হয়েছে আমাদের সুষুম্নার সঙ্গে। তার মধ্যে একটি নারী, তাকে বলা হয় মহাপথ। সে সুষুম্নার ভেতর দিয়ে গিয়ে আমাদের কণ্ঠ এবং আমাদের উন্নয়ন স্থান নিম্ন মূর্ধা যাকে বলা হয় সেটিকে ভেদ করে একবারেই ব্রহ্মমূর্ধা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি করে পৌঁছে যায় এবং এটি মহাকাশের সঙ্গে যুক্ত উন্মুক্ত। That invisible orifice which is there at the top end of your head, which nobody can see, but it's open, and this is the main route to have the spiritual flow out and out. তো আমরা এখন অনুমান করছি যে আমরা পরে আসছি এই আলোচনায় যে এই মহাপথ, এর নাম হলো মহাপথ। The central way to have the assimilation of God, assimilation with God, or realization of God. এই সেন্ট্রাল ওয়ে কার্ডিয়াক সেন্টার থেকে সোজা আমাদের সুষুম্নার মধ্যে এসেছেন। সুষুম্না থেকে এটি উঠবে, ইরা পিঙ্গলা একে ডিস্টার্ব করবে। আর বাকি যে 100 নারী আছে সেগুলি ইরা পিঙ্গলার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। যে 101 নম্বর যেটি 101 মহাপথ যেটি আমাদের চেতনা সেখানে গিয়ে পাচ্ছে। অনুমান করুন হৃদয় থেকে একটা রাস্তা আপনার আমাদের সুষুম্নার দিকে চলে গিয়েছে, ইনভিজিবল প্যাথওয়ে। এই আলোর বলটি তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা তাকে ইনভোক করছি টু দি আপার অ্যান্ড হায়ার রিয়ালম অফ আওয়ার কনসিয়াসনেস। আমাদের চেতনার ঊর্ধ্ব দিকে তাকে আবাহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এই মনের সীমাকে অতিক্রম করবে। যখন কণ্ঠের স্থান হবে মনের সীমাকে অতিক্রম করবে। আমরা অনুমান করছি এই আলো এখন আমাদের মহাপথে প্রবেশ করেছে। And gradually it's coming to the Sushumna, the central spinal cord. তার মধ্যে দিয়ে এই ইনভিজিবল ফোর্স এগিয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্থানে এসে সে আবার কণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হবে। মহাপথ সেখানে মিলিত হবে। এখন যখন মিলিত হবে এবার তার মধ্যে জেগে উঠবে ভাগবতী ভাব। কণ্ঠে যখন আসবে তখন তার মধ্যে ভাগবতী ভাব থেকে তিনি ভগবানকে ভাবতে পারবে। ভগবানের ভাবনাকে নিজের মধ্যে রেখে সমস্ত কাজ করতে পারবে। ভগবানের ভাবনাকে বরণ করে ধারণ করে তিনি জগতের সব কাজ, সব চিন্তা, সব কাজ, সব রকম কাজ করতে পারবে। All good works of the world she or he can do now, containing the conscious luminous ball within, and that is a ball of light gifted by God,
But now you can have the realization or the connection or the touch with God or the Spirit of God within yourself and can do all works in the world, and you can be a part of the world or a traveler in the world or a person with the work of the world or with a life associated with everything in the world. Yet your life is now different. It is now a life or divinely lived person. তিনি দিব্য প্রেরণা দিব্য চেতনাকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করে, যেমন ঠিক তেমন জীবন হয়ে থাকবে। কণ্ঠ থেকে আমরা এবার আজ্ঞা চক্রের দিকে যাব। মহাপথ এবার আমাদেরকে আজ্ঞা চক্রের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে at the place of the third eye আমরা আজ্ঞা চক্রের দিকে যাচ্ছি। আলোক এখন আজ্ঞা চক্রের দিকে আসবে। এখন আমরা ভগবানের কোনো মূর্তি বা কোনো স্পর্শজনিত কোনো কিছু আমরা এখন দেখবো, জানবো, বুঝবো। You can now visualize your God. You can now have the words of God. You can now have thoughts of God. You can now have God in any way in your chosen pathway. You can now visualize God. এখানে যখন আজ্ঞা চক্রে আছে, আমরা তখন চেতনায় ভগবানকে ধারণ করতে পারবো, তার সঙ্গে উন্নীত হতে পারবো, বরণ করতে পারবো, তার সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারবো। আমরা এখন সেটি প্রয়াস করছি। The ball of light is now asked to proceed further through that central luminous ray মহাপথ। এখন এই আলোর বল মহাপথে আবার ফিরে এসে এবার আমাদের মস্তিষ্ক উপরে সহস্রারের যে রন্ধ্র ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করবে। এখানে আমাদের এবার হবে পরিপূর্ণভাবে ইউনিয়ন উইথ গড, ভগবানের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে এখানে মিলনের পর। আমরা এই পর্যন্ত এখন আবার ক্রমে ক্রমে চেতনাকে আমাদের স্বাভাবিকে নিয়ে আসবো, ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে, স্লোলি। And we open our eyes. আমরা এখন আমাদের চেতনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি। ঋষি বলছেন যেটি নচিকেতার সঙ্গে ইয়ামের কথা হলো, বললেন শতম চ একা হৃদয়স্য নাগিয়া তাসাম একা মূর্ধনাম অভিনিশ্চিতা তয়া ঊর্ধ্বম আয়নম অমৃত ত্বাম এতি বিস্মক অন্যাহ নাড্যা উৎক্রমণে ভবন্তি। নচিকেতাকে বললেন ইয়াম, যে দেখো তুমি তো এত উন্মুখ ভগবানকে জানবার জন্য, পাওয়ার জন্য, আত্মার তত্ত্বকে জানতে চাইছো। আত্মার তত্ত্বকে জানা আর আত্মাকে জানা এক। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ভগবানের প্রজ্ঞাকে জানা আর ভগবানকে জানা এটি আগে। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাকে যখন জানা যায় তখন ব্রহ্ম লাভ হয়। শঙ্করাচার্য বলেছেন, যখন আমরা শিব নাম করতে করতে ভাবতন্ময়তায় আমরা ডুবে যাব, তখন আমাদের মধ্যে এই বোধ এসে যাবে যে শিবহ অহম চিদানন্দ রূপহ শিবহ। তখন ভগবানের সঙ্গে একটা মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে।
একটা মিলনের ক্ষেত্র তখন তৈরি হয়ে যাবে, যে মিলনের ক্ষেত্র থেকে আমরা তাকে সাক্ষাৎকার করব, আমরা তার সঙ্গে জীবনের প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে আমরা সেখানে সাক্ষাৎকার করব। নচিকেতাকে ইয়া বললেন, সন্তুষ্ট মাত্র অন্তরাত্মা পুরুষ সদা জনানন হৃদয়ে সন্নিবেশটা হয়। Once that Shrirat Prabhuvid Munja Kishikam Esha Dharyana Tam Vidyat Shukram Amritat Tam Vidyat Shukram বলেন, সেই যে পরম পুরুষ তিনি একটা অতি ক্ষুদ্র রূপে, যেটি আলোর বলকে আমরা বললাম, তেমন ভাবে একটা অতি ক্ষুদ্র রূপে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। ধৈর্যের সঙ্গে ধৈর্য কেন না, এটি অনেক সময় সাপেক্ষ। যে চটজলদি এক্ষুনি আসলাম এক্ষুনি হয়ে গেলে এমন কিছু হওয়ার নয়। হ্যাঁ, হতে পারে ভগবানের কৃপা হলে যা খুশি হতে পারে, যিনি সাধক তাকে এটি অর্জন করতে হবে। সাধকের অর্জনটি ধৈর্য সাপেক্ষ, তাকে প্রয়াস করতে হবে। প্রয়াস তিনি কিভাবে করবেন, তার দুটি স্তর আছে। একটি স্তর হলো নিজেকে প্রস্তুত করা, সেটা আমরা জানি, তবু আবার নচিকেতাকে বলেছেন ইয়ম, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তাই আমরা সেটি একবার দেখে নিচ্ছি কি বলছেন। বলছেন, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रन्थय अथ मर्तः अमृतं भवति एतावत् हि अनुशासनम्। হৃদয়স্য গ্রন্থয় বলেন, এই হৃদয়ে ধ্যান করছো, হৃদয়ে ধ্যান করতেই হবে। কিন্তু হৃদয়ে যখন প্রবেশ করবে, হৃদয়ে প্রচুর গ্রন্থি আছে, দড়িটি বাঁধা আছে। হৃদয়টা নানা গ্রন্থি আছে, জড় গ্রন্থি, জৈব গ্রন্থি, জীবন গ্রন্থি, নানা ধরনের দড়িতে বাঁধা আছে, বন্ধন আছে, নানা ধরনের ইলিউশনস আছে। হৃদয়ে যে গ্রন্থিগুলো আছে, যত সময় পর্যন্ত দড়িগুলো খুলে না যাচ্ছে বা ছিন্ন না হচ্ছে, তত সময় পর্যন্ত এই পূর্ণ উপলব্ধিটি ঘটবে না, আংশিক উপলব্ধি ঘটবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে, একটা সেমি হার্ড কোনো যদি pathway থাকে, and that is constricted by threads, not fully, slight opening is there, water flows, drops, it can flow in drops। এটাকে যদি দড়িতে বাঁধা থাকে, একটা নরম মালিক দড়ি দিয়ে বাঁধলে ওটা বন্ধ হয়ে যাবে। হয়তো খুব টাইট বাঁধা নেই, একটু লুজ আছে, তাই একটু একটু ড্রপ ড্রপ জল বেরিয়ে যাবে, কিন্তু ফ্লো থাকবে, ইট ক্যানট রিচ প্রপার। কিন্তু যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে জল বেরিয়ে যাবে। বুঝছেন, হৃদয়ে যার যা বন্ধন আছে, এই বন্ধন যত সময় পর্যন্ত মুক্ত না হবে, তত সময় পর্যন্ত এই পূর্ণ উপলব্ধিটি ঘটবে না। পূর্ণ উপলব্ধি কিসে না, নচিকেতাকে বললেন, ধৈর্যের সঙ্গে মনে করো তোমার হৃদয়ের মধ্যে এক দানা প্যাডি, একটা একটা ধানের কণা আছে, এটা খোসাটা ছাড়িয়ে ভেতরের শ্বাসটা বার করছে। অর্থাৎ ওটা যে আবরণ ছিল, আবরণটা থেকে তুমি তাকে মুক্ত করো। আবরণ থেকে মুক্ত করে ভেতরে যে শ্বাসটা আছে, যেটা তোমার খাদ্য, সেটাকে তুমি বার করে দেবে। আর যে আবরণটি ছিল, সে আবরণটিকে সরিয়ে দেবে।
ভেতরে যে অংশটি ছিল সেটি তোমার উপাদেয় অংশ, সেটি তোমার গ্রহণীয় অংশ। ভগবানকে যখন আমরা ধ্যানে অনুভব করতে চাই, ধ্যানে অনুভবের সময় আমাদেরকে এটি বুঝতে হবে যে গ্রন্থির কথা বলেছেন, সেই গ্রন্থিগুলিকে বোঝা যায়, দেখা যায়, আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায় না। রেশনাল অ্যানালিসিস করলে দেখা যাবে যে সেগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। You cannot see, you cannot understand that there are constrictions, there are obstructions. তাই ঋষি বললেন জৈব চেতন, জগৎ চেতন, অজ্ঞান চেতন, দিব্য চেতন, শিব চেতন। এটি আমাদের যে কৃষ্ণ যজুর্বেদেরই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ঋগ্বেদে যেটি অরিজিনাল আমাদের চেতনা নিয়ে বর্ণনা আছে, কনসিয়াসনেস নিয়ে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনার মধ্যে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, তৃতীয় মণ্ডল, পঞ্চম মণ্ডল, 1, 3, 5, 7, সপ্তম মণ্ডল, এই 4টি জায়গাতে 4টি স্থানে বিস্তৃত ভাবে আছে। আর এর অ্যাপ্লাইড অংশটি 10-এ আছে, দশম মণ্ডল। এখানে প্রয়োগ করা যায়। তার সামারাইজ ভার্সনটি হলো, সামারাইজ ভার্সনটি হলো 5টি প্রকরণ এখান থেকে করা যাবে, যেটি আমরা সামারাইজ ভার্সন ওখান থেকে আহরণ করতে পারছি। সেটি হলো একটি জৈব এক্সিস্টেন্সিয়াল কনসিয়াসনেস হলো জৈব চেতনা। যখন আমরা স্পিরিচুয়ালিটির কথা বলছি, দ্যাট ইজ অলসো জৈব চেতনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসছে। দ্যাট ইজ দি সারফিশিয়াল স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট। এটিতে যেমন নচিকেতাকে বলেছেন ইয়াম, এই সব কথাগুলো আছে, এগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তার আগে যেমন মনের সংযোগ, মনের যেমন যোগা যখন করা হয়, তারা যত যোগের এখন মাস্টারমশাই আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সব জায়গাতে হচ্ছে, সবাই যোগা মানে হচ্ছে বেশ সুঠাম দেহ, শরীর স্বাস্থ্য, এসব খুব ভালো, এগুলো দরকার। স্বাস্থ্যের নিরিখে এগুলো করা হচ্ছে, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি অনেক রকম সুবিধা আছে, অনেক রকম তার অ্যাডভান্টেজ আছে। সেগুলো হচ্ছে জৈব জীবন ধারণের জন্য, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগুলো প্রয়োজন। এর সঙ্গে ভগবানের কোন সংযোগ আপাতভাবে নেই। ভগবানের সংযোগ নেই এমন কোনো বস্তু নেই জগতে, কিন্তু আপাতভাবে এর সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই। এর দ্বারা ব্রহ্মব্যাপ্তি, শিবজ্ঞান লাভ এর দ্বারা হবে, কিন্তু এগুলো প্রস্তুতির জন্য দরকার। তাই এগুলো ঠিক আছে, ভালো, কিন্তু এখান থেকে এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে নেক্সট কি আছে না, সাইকোলজিক্যাল কনসিয়াসনেস, মনোচেতন কি আছে, যে মানুষের পরিচয় কি না, মানুষের পরিচয় হিউম্যান বিইং ইজ এ সাইকোসোম্যাটিক ক্রিয়েশন। সাইকোসোম্যাটিক ক্রিয়েশনটা কি, জন্য ওরা বললেন ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনে মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরু হলো মেনসোমা ইনকর্পোরেট সান। এটি গ্রিক ভাষাতে ছিল, ফ্রেঞ্চ ভাষাতে আসলো, জার্মান ভাষাতে আসলো, ইংরেজিতে আসলো, তারপর সারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে গেল যে এই pure mind or an energetic mind is a prelude to a pure body or an energetic existence. Corpore hocche body. Hence, soma is the conditions of the mind in purity and in different phases. মনটির উপরে নির্ভর করে তার অস্তিত্বের গুণাগুণ। মনের মধ্যে যেজন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন যে ডিপ্রেশন, সেন্স অফ ডেপ্রিভেশন, স্ট্রেস, এগুলি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন এসেছে, তার কারণ হলো অ্যাচিভমেন্ট
oriented mind, achievement oriented life. Life and mind সব অ্যাচিভমেন্টের জন্য তারা ছুটে চলেছে। ওয়ার্ল্ডটা এখন অ্যাচিভমেন্টকে চায়, অ্যাচিভমেন্ট ইন ডিফারেন্ট ফর্ম। পার্টনার রাসেল যেটি বলে গিয়েছেন কথাটি সত্যি, থ্রি টেন্ডেন্সিজ অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স: অ্যাকুইজিশন, পজেশন অ্যান্ড পারপিচুয়েশন। আমরা বিস্তৃতভাবে আমাদের বর্ণনার মধ্যে আছে। অ্যাকুইজিশন করবার চেষ্টা করছে হিউম্যান সিভিলাইজেশনে, এটারই হিস্ট্রিগুলো গড়ে উঠেছে এটার জন্য। অন্যায়ভাবে ন্যায়ভাবে যে কোনো ভাবে হোক রাষ্ট্র দখল হয়ে চলেছে। আলেকজান্ডার অন্যায়ভাবে সব করলেন, কিন্তু he got profuse thanks from the western world. তাকে বিশেষভাবে তাকে মর্যাদার আসন দেওয়া হবে যে তিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হলেন। He is a great in terms of achievement, but he is not even equal to a normal ordinary person in terms of the quality of the action. Their achievement প্রচুর, কিন্তু quality of action is so wrong and so disturbing that he can never be called the great personality. He is a winner, but he is a winner on a demonic scale. যেমন করে রাবণ উইনার ছিল, তার এই শেষ অধ্যায়টি বাদ দিলে বাকিটা সে উইনার ছিল। কেমন সে যেখানে জয় করেছে সেখানে কৌশল করে, সরাসরি যুদ্ধে কখনো সে কোনো জয় করতে পারেনি, কিন্তু সে কৌশল করেই সব জয় করেছে। রাতের অন্ধকারে মধ্যরাত্রে গিয়ে রাজার গলাটা কেটে দিয়ে কোনো মতে শান্তিদের কবজা করে তাদেরকে এমন ভাবে। যাই হোক, after all he is a winner, so he has been held by the human society. I have no problem, but I have an objection on the quality of this action. The quality of the action, once revealed, then you understand the quality of the action of the person, and through that you understand the person. So এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের হিউম্যান সোসাইটিতে যে অ্যাকশনস গুলি, সেই অ্যাকশনস গুলির মধ্যে যদি কারেকশন আনতে হয়, তাহলে সাইকোলজিক্যাল কনসিয়াসনেস অর্থাৎ মনোচেতন সেখানে যদি আমরা পরিবর্তন আনতে পারি, then we can initiate a change in ourselves and thereby a change in the conditions of the human society or the human world. The human consciousness এখন কি করতে পারে? ভগবানকে সে গ্রহণ করতে পারে বা নাও পারে, that depends, যে যা চায়। যদি ভগবানকে গ্রহণ করতে চায় ভালো, না চায় তাও ভালো। সে তার যোগা করবে কি না, তার শরীর মন থেকে ফিট রাখবে, অ্যাটলিস্ট he or she becomes a strong person, energetic person in the world. With this strength and energy, what she or he does, সে কাউকে বোমা মেরে মারবে, না কাউকে পেছন থেকে গিয়ে ছুরি মারবে, অথবা কাউকে সেবা করবে, এটা ডিপেন্ড করে তার কোয়ালিটি অফ দ্য মাইন্ডের, not the strength of the mind or the strength of the body. Strength of the mind and body, আমরা দেখলাম, people can become hero, and the society or the world can worship that hero as a great personality. অনেক example আছে, we are not getting into the examples. But if anyone wants, many of those great personalities of the Western societies have done work of criminal in nature. And if we have to mention this, then many people will be hurt. That's why, okay, let us avoid that. But the point is, crux of the whole thing is the quality of the mind. Now, quality of the mind কি হতে পারে? Now, quality of the mind এ যদি আমরা আসতে চাই, তাহলে quality of the mind দিয়ে আমরা এটা পেতে পারবো, যেখানে আমরা জানবো যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে দেবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ বলে একটি যোগ শিক্ষা দিলেন। সম্পদ বিভাগ যোগ, ওয়েস্টার্ন স্কলাররা বলেছেন যে ইন্ডিয়ার বেদ ইত্যাদি এরা সব
সব সম্পদ পাওয়ার জন্য এটা ওটা পাওয়ার জন্য। আপাতভাবে সম্পদ মানে তো সম্পদ, ওয়েলথ কি ওয়েলথ সেটা যতক্ষণ না জানা যাবে বোঝা যাবে না। তাই শুধু ওয়েলথ যদি ব্যাখ্যা করা যায় তা ওরা ঠিকই বলেছে, ওরা যতটুকু জেনেছে ততটুকু বলেছে। আর আমাদের যারা পণ্ডিতরা তারা সেই ততটুকুকেই বারবার রেফারেন্স দিয়ে চলছে না এত পর্যন্ত। স্বাধীনতা হয়ে গেছে, 80 বছরের দিকে যাবে, তার মধ্যে 100 বছরও হয়ে যাবে, তো ওই একই থাকবে যদি চেঞ্জ না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ আর গেটিং দ্য রাইট frame of mind or developing the right frame of mind, there will be hardly any change in the human society. Facts of the whole thing is the quality of the mind. মনের গুণান, মনের গুণাগুণের মধ্যে কি আনতে হবে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি দুটো সংগ্রামের দুটি দিক আছে, একটা অসুর আর একটা হচ্ছে দৈনিক। তুমি এখন যুদ্ধ করবে কাদের সঙ্গে না অসুর গুণসম্পন্ন তাদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে কি আছে, তাদের মধ্যে লোভ আছে, হিংসা আছে, তারা কেড়ে নিতে চায়, তারা অন্যকে মেরে দখল করতে চায়, তারা কোনো নিয়ম নীতি মানতে চায় না, তারা সদসতের মধ্যে অসৎটাকে পছন্দ করে, তারা সূর্য অসূর্যের মধ্যে অসূর্যকে পছন্দ করে। ইয়াম নচিকেতাকে বললেন, অসূর্যা অসূর্যা নাম তে লোকাহা। বলছেন তুমি যদি ভগবানের পথে না যাও তাহলে তুমি আলোর জগৎকে কি করে দেখবে? আলোর জগৎকে যদি তুমি না দেখতে পাও তাহলে তুমি কোথায় যাবে না অন্ধকারের জগতে যাবে। আমাদের এই অন্ধকারের জগৎ, এটি উপনিষদে আছে, যেটি আমাদের যজুর্বেদের তত্ত্ব, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তত্ত্ব। সেখানে বলছেন তোমার আলোর জগৎ আছে, অন্ধকারের জগৎ আছে। তোমার দি ওয়ার্ল্ড অফ ম্যাটার্স অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড অফ লাইট আছে, আর একটা তোমার ব্ল্যাক হোল আছে। ব্ল্যাক হোল কি আলোর জগতে, সেখানে বলা আছে অসূর্যা নামতে লোকা সূর্য তমঃ তমসাম আবৃতঃ তৎ আগত তমসাচ্ছন্নঃ তমসঃ তমসঃ ভবতি। অর্থাৎ কি, তা আমরা স্টিফেন হকিংস বললেন ব্ল্যাক হোল তো ব্ল্যাক। কেন ব্ল্যাক? না আলো নেই। কেন আলো নেই? না ওখানে থাকে না। কেন নেই কেউ জানে না, কেউ থাকে না। আর কি আছে না ওখানে যদি কিছু চলে যায় সেও ব্ল্যাক হয়ে যায়। আমাদের কৃষ্ণ যজুর্বেদে তিনি বললেন, ঋষি জানলেন, তিনি বললেন সূর্যের লোক আছে যেখানে আলো আছে, বাতাস আছে, ভালো আছে, তুমি ভালোর দিকে যেতে পারো, তুমি মঙ্গল করতে পারো, তুমি সবার ভালো করতে পারো, তুমি সবার মঙ্গল করতে পারো। অথবা তুমি সবার অমঙ্গল করতে পারো, সবার ক্ষতি করতে পারো, সবার হানি করতে পারো। তুমি সবার সৎ চিন্তা করতে পারো, সবার ভালো চিন্তা করতে পারো। অথবা তুমি সবার ক্ষতি চিন্তা করতে পারো, সবাইকে নাশ করার চিন্তা করতে পারো। তুমি সবার জন্য তুমি কাজ করতে পারো, আলোর জগতের যে কাজ তুমি সৃষ্টি করতে পারো সবার জন্য। তুমি তোমাকে দান করতে পারো, তুমি দিতে পারো, তুমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারো, মনকে, প্রাণকে, হৃদয়কে তোমার সকল কাজের মধ্যে দিয়ে প্রস্তুত করতে পারো। অথবা তুমি সবার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারো, সবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারো, সবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তুমি পজেস করতে পারো। পারনাসে বললেন পজিশন, অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড পজিশন। অ্যাকুইজিশন কি? না ছিনিয়ে না। আলেকজান্ডার গেলেন ছিনিয়ে নিলেন, রাতের অন্ধকারে গিয়ে তিনি রাজার গলা কাটলেন, কেটে ছিনিয়ে নিলেন। তো ছিনিয়ে নিলেন, অ্যাকুইজিশন হয়ে গেল। এবার কি হবে? পজিশন। পজিশন করতে গিয়ে বিভক্তি হলো। বেশি দিন আর পজেস করতে পারলেন না, কারণ সেই সামর্থ্য নেই। ওরা আবার ফেরত পেয়ে গেল, কিন্তু সময় লাগলো, 30 বছর সময় লাগলো। পার্সিয়ান এম্পায়ার 30 বছর ধরে একটু সমস্যার মধ্যে ছিল, ফেরত পেয়ে। ইন্ডিয়ার মধ্যে খুব একটা বেশি করতে পারলেন না, কিছুটা করে আবার একটু ওরা ব্যাখ্যা দিয়ে, ওয়েস্টার্ন স্কলাররা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি তার মহানুভব, তিনি ফেরত চলে আসবেন। আর অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট যেটি আমাদের রমেশচন্দ্র মজুমদার আর আদার হিস্টোরিয়ানস ইনক্লুডিং পার্টনার্স, ইনক্লুডিং দি গ্রেট হিস্টোরিয়ানস কৃত্রিম সরথিন এবং আর্নল্ড টয়েনবি, এরা সবাই মিলে যেটি সাপোর্ট করলেন সেটি হলো এই এই উপাদানগুলি, এই এই যে ফ্যাক্টের যে উপাদান, এই যে সত্যিকারের যে ঘটনাগুলি ছিল তার উপাদান, যে উনি এত দেখলেন যে এত হাতি বাহিনী আমি কি করে বিক্রি করবো, আমার তো মাত্র 22টা ঘোড়া,
তার মধ্যে দিয়ে আমি রাতের অন্ধকারে ঢুকে গিয়ে আমি ক্যাপচার করেছি, তাহলে আমি এত হাতি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবো কি করে? So he thought that I'll come back after 1 hour, 1 year with lot of force and capture again. তখন উনি যাওয়ার সময় একটু ভালো কথা বলে চলে গেল। আর সেলুকাস যখন when after 1 year when he died, সাধুর কাছে গেলেন, সাধুকে বললেন যে তুমি কতদিন বাঁচবে, এক্ষুনি তোমাকে মেরে দেবো। তখন সাধু বললেন যে তুমি আমাকে কি মারবে? বলো তাহলে আমি তোমাকে 1 বছর পরে এসে মেরে দেবো। বলে তুমি আসতে পারবে? যদি আসতে পারো এসে। He had a smile on the face of this great personality, and then this great personality went back and he could not complete the year. Just before completion of the year, on just completion of the year, he had to take a position in the space in his the loss of this material life. তো তারপর যখন আসলেন, আসার পরে তারা আর ওই দ্যাট ভ্যালেন্ট তার আর তার ফিরে এসে জয় করা হলো না। তো আমাদের যেটি ঋষি বললেন সেটি হলো তুমি বুঝে না, তোমার যেটি চয়েস অফ লাইফ ইউ উইল প্রসিড অ্যাকর্ডিং। তোমাকে কি করতে হবে, যদি তুমি ভগবানকে পেতে চাও, যদি ভগবানের কাছে যেতে চাও, তাহলে এবার তুমি অন্ধকারের জগৎ থেকে আলোর জগতে চলে এসো। অন্ধকার তমসায় কি আছে, অসূর্য লোকে যখন তুমি আবার কেউ একদম চলে যাবে, সেও ওই অন্ধকারে পরিণত হবে। যেটি আমাদের ব্ল্যাক হোল তত্ত্বে আছে, যেটি ব্ল্যাক হোল অলরেডি আছে, তার মধ্যে যা কিছু যাবে সেও ওই ব্ল্যাক হয়ে যাবে, আর ফিরবে না, ওকে ও খেয়ে ফেলবে। আমাদের ঋষি জানলেন, যেটি বলেছেন সূর্যলোক এই, আর অসূর্য লোক একটা আছে। এই অসূর্য লোকে কি আছে, অন্ধ তমসা আছে, সেখানে যে যাবে সেও অন্ধ তমসা আবৃত হয়ে অন্ধ তমসাই হয়ে যাবে। সে অন্ধকারে গিয়ে অন্ধকারই হয়ে যাবে, তার মধ্যে আলো থাকবে। তাই ঋষি বললেন তুমি এবার আলোর ধ্যান করো, আলোকে জাগাও, হৃদয়ে আলোকে জাগাও। সে বললেন তোমার এই হৃদয়ের মধ্যে থেকে 101টা নাড়ি বেরিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্স আর মেডিকেল সায়েন্স এখনো পর্যন্ত সেই ডিসকভারিতে যেতে পারে। আই হ্যাড ডিসকাশন উইথ মেনি পিপল ইন দ্যাট, many experts and scholars in that, and nobody could answer. There is no answer from their side. Someday they may have some answer. কিন্তু যারা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে আছেন তারা জানেন, তারা দেখেন, তারা দেখতে পান। ওই যে মহাপথ, সবাই একদিন না একদিন, যদি কেউ কারোর ইচ্ছা থাকে এই ধ্যানের মধ্যে নিবেদিত করা নিজেকে, ক্রমে ক্রমে ভগবানের কৃপা হলে আপনি দেখতে পাবেন যে এই মহাপথ সোজা এসে আপনার ওই যে মেরুদণ্ডের মধ্যে একটা অরিফিস আছে, তার মধ্যে দিয়ে ওর ভেতরে প্রবেশ করে যাচ্ছে, ও সেই সুষুম্নার মধ্যে দিয়ে উঠছে, আবার কণ্ঠের এখানে এসে, যেখানে আমাদের ইসোফেগাসের ঠিক নিচে দিয়ে ওটা আবার চলে আসছে, এসে কণ্ঠে এসে সে বিরাজ করলো। আবার সেখান থেকে যখন আবার ফার্দার যখন চেতনা জাগছে, এবার এসে সে আমাদের আজ্ঞাচক্রে চলে যাচ্ছে, থার্ড আইতে চলে যাচ্ছে। থার্ড আইতে হচ্ছে দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, প্রাণ, এগুলো থার্ড আইতে। এখানে আজ্ঞাচক্রেই হচ্ছে সূচনা, ভগবানকে দেখবার অনুভব করবার সূচনা হচ্ছে আজ্ঞাচক্র। এই জন্য এটি মাতৃস্থান, যেন বলা হয় এখানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইয়োর, এখানে যদি বিজয় চান, অর্থাৎ এখানে যদি ভগবানের স্পর্শ পেতে চান, ভগবানকে দেখতে চান, ভগবানকে যে রূপে জানবেন সেটি হলো তার নায়ক। Any root, he does not have any male or female identity. He is always a supreme mother and in the form of a mother. Whenever you come across with any form of God, whether this material form, in a stone form, in a human form, in a male condition, or in a female condition, you can be sure that that form is a mother form. And he is a mother always. He is never a she is never a he. But both the forms are the mother forms. And ঋষি বলছেন যে এই যে ত্রিনয়নে যেখানে আমাদের আজ্ঞাচক্র হলো, আজ্ঞা কেন না, কার আজ্ঞা না, আজ্ঞা হলো মাতৃ আজ্ঞা, যেটি আমাদের মূলাধারে যেখানে ছিলেন, মূলাধারে তখন সেটি মূলাধারে শিবশক্তির অবস্থান। সেখান থেকে শক্তি অর্থাৎ মায়ের রূপ থেকে আমরা এই মহাপথে এগিয়ে আসছে সুষুম্না পথে।
ইরা পিঙ্গলার কাজ কি? ইরা পিঙ্গলা আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। এই যে শ্বাস উঠছে নামছে, রক্ত পরিশ্রুত হচ্ছে, চেতনা অর্গানস গুলো জেগে উঠছে, অর্গানস গুলোর সঙ্গে, এই সবগুলো ইরা পিঙ্গলার কাজ। দে আর ভেরি ভেরি ভাইটাল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইন মেনটেনিং দ্য লাইফ, but they are not the main cardinal factors in your consciousness and transformation. ট্রান্সফরমেশন করতে হলে ওই মহাপথে যেতে হবে, সুষুম্নার পথে যেতে হবে। সুষুম্না ইজ এ সাপোর্ট টু দি ইলা পিঙ্গলা, এবং যখনই সেখানে ইয়ে হচ্ছে, সুষুম্না ইজ ক্রিয়েটিং দ্য ব্লাড, সুষুম্না is creating the further things, the elements of creation of life is all done from Sushumna. Sushumna থেকে সেটি ক্যারি করে নিয়ে আসা হয় in respective places in the designated place. or both the chromosomes গুলি যখন ফর্ম হয়, তার আদি ওখান থেকে সূচনা হয়ে আসে, সুষুম্না থেকেই সেগুলি সূচনা হয়ে আসে। দ্যাট ইজ দ্য মেন স্ট্রিম অফ হিউম্যানস ভাইটাল, মানুষের জীবনে প্রাণশক্তি এবং প্রাণের উপাদান সেখান থেকে চলে আসছে। এবং এখানেই রয়েছে আমাদের যে অধ্যাত্ম শক্তির সঞ্চালন, এখানেই রয়েছে। যে অধ্যাত্ম শক্তির সঞ্চালনে আমরা যখন এই মহাপথ দিয়ে এগিয়ে যাব, যখন আমাদের হৃদয় থেকে এসে মহাপথ দিয়ে এসে আলো যখন আরো এগিয়ে উঠবে, তখন আমাদেরকে অন্ধকারকে পেছনে ফেলে আলোর সঙ্গে যাত্রী হতে হবে। You take yourself as a traveler alongside the ball of light, and that ball of light will take you to the place where you have a witness of God, you have a union with God, you have a blessings of God. যেখানে তুমি ভগবানের সেই মাতৃরূপা, তিনি সেই মাতৃরূপা তার জন্য যে তার আজ্ঞা, তখন you get the consent of the Supreme Mother from there. Anka Chakra is the place from where you get a permission, you get a consent, and you get a consent to have a further transcendence, and that consent is only the gateway into the pass for the gateway, called the gate pass, for you to proceed further in Shastra. Otherwise, there is no journey upward. Unless you have the consent of the Supreme Mother of the Agna Chakra, you cannot have the journey further upwards and have the supreme union with the Supreme and the Sahasrara at the top of your head in Brahmarandra. And that is not possible. So that final realization is never possible. তো এখানে কি হতে হবে? এখানে সাধককে এখন ধ্যানে তিনি কি করবেন না, তিনি আলোর পথে আলোর বিজয়কে তিনি তার সহযাত্রী, তিনি এখন আলোককে যেন তিনি মস্তকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছেন। কনসিডার ইয়োরসেলফ অ্যাজ আ মিনিস্কুল, একটা স্মল ডল অফ লাইফ, একটা ছোট্ট, অতি ছোট্ট, অতি ক্ষুদ্র একটা পিঁপড়ের 1000 ভাগের 1 ভাগ হলে যেমন হয়, এমন ভাগের একজন আপনি। আপনার একটি চেতন শরীর আছে, সেই চেতন শরীরে ইউ আর নাও ক্যারিং দ্যাট বল অফ লাইট অন ইউর টপ অফ হেড, তুমি মস্তকে ধারণ করে চলেছো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ প্রোটেক্টেড। যে সিম্বলটি রয়েছে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন ঘটলো এবং তখন তাকে যখন এক মায়ের স্থান থেকে অন্য মায়ের স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো, যমুনা যখন পার হলেন, তিনি on the he was placed in a nice cushion, and was carried by his father on his top of head, and it was guarded by the Nagaraj had guarded it. তেমনি করে you imagine a very very small, infinitely small Chetana of yours. Your consciousness, your conscious body is now being carried from your Muladhara to Sahasrara, and it's guarded by Ila Pingala is actually the guards. They are guarding you throughout, like it was guarded. Krishna's the birth was guarded. The Lord Krishna was guarded from the onslaughts of rains and others, and carried by his father on his top of head. And you are now carrying the light over there and now reaching this, Angha Chakra. And once you get the consent of the Supreme Mother,
you get this realization. যখন আমরা ধ্যানের লক্ষ্যটাকে আগে স্থির করতে হয়। ধ্যানে বসবার সময় দুজনে কয়েকটি মন্ত্র আছে সত্যের কাছে, যেটি সেপ্টেম্বর সংখ্যা হয়ে গেছে, কয়েকদিনের মধ্যে সবার হাতে আসবে। অক্টোবর সংখ্যায় একটা গাইডলাইন্স দেওয়া হয়েছে, সেই অক্টোবর সংখ্যায় পেয়ে যাবেন সেই গাইডলাইন্স অফ ধ্যানের গাইডলাইন্স সেখানে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে হাউ টু মেক ইট প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাচিভেবল, কি করে ভগবানের পথে যিনি যেতে চান তিনি কি করে সেটি, আমাদের বেদ শাস্ত্র কি বলেছে, আমাদের উপনিষদ শাস্ত্র কি বলেছে, আমাদের ব্রহ্মসূত্র কি বলেছে এবং ভগবদ গীতা কি সমর্থন করেছে, এরপরই এই হলো আমাদের যাকে বলা হয় প্রস্থান ত্রয়। প্রস্থান শুধু নয়, এটি অবস্থানও বটে। তাই এটি আমাদের অবস্থান প্রস্থান সবই সমন্বিত, এটি ফান্ডামেন্টাল। আর মহাপুরুষরা নানা সময় নানা কিছু বলেছেন উপদেশার্থ, সেগুলোও ভালো, বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দি অরিজিনাল, the message of India's original Vedic civilization. That is fundamental. বেদ উদ্ধার একটি পরম কাজ, একটি বড় কাজ। বেদ উদ্ধার সত্য পথ করে চলেছে। বেদ উদ্ধার আগামী পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং বেদ উদ্ধারে যেটি প্রয়োজন সেটি সবচেয়ে প্রথমে জেনে রাখা যে বেদ কর্মকাণ্ড এটা ওটা পাওয়ার জন্য নয়। ঋষিগণ বেদের যে অভিপ্সা করেছেন সেটি ভগবানকে পাওয়ার জন্য, ভগবান লাভের জন্য, ভগবানকে পাওয়ার জন্য তারা ঋগ্বেদে তাকে আবাহন করেছে, সামবেদে তার জন্য স্তুতি, তার উদ্গীত রচনা করেছেন, মন্ত্র রচনা করেছেন, আর যজুর্বেদের কৃষ্ণ শাখায় তাকে তার স্বরূপ, তার আত্মতত্ত্ব এসেছে, যজুর্বেদের শুক্ল শাখায় তার সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, আর অথর্ববেদে তার প্র্যাকটিস ইন লাইফ এসেছে। এই সবকিছু মিলে তখন বেদ আমাদেরকে সেই ব্রহ্ম প্রজ্ঞা দিয়েছে। এই প্রভু সচ্চিদ এবং লোকাল ব্রহ্ম সনাতন, যিনি চাইছেন ব্রহ্মজ্ঞান তার সেদিকে সহযোগ আসে। আমরা এখন বেদমন্ত্রে পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम श्रुतं मे मा प्रोहसिहा Hitang Bodhiswami, Satyang Bodhiswami, Bodhiswami, Ritam Shami, Satyam Bodhiswami, Bhagavatu, Tadvakaram Bhagavatu, Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Mangani Pramapramapyoshu Om Apavayam
मनः मनमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म निराकरोत् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म निराकरोत् नमस्तु निराकरणमेऽस्तु निराकरमस्तु निराकरमेस्तु मयि सन्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै यसीनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः ॐ शां मित्रं शां वरुणः शं भवति अर्यमः इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शां न इन्द्रः बृहस्पतिः शां न विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायो नमो ब्रह्मणे नमो देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि एवं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः
देवा भद्रं पश्येमाक्षवी अयोत्रः तिरोयाङ्गै सुशुभांशतनुभिः वशेमादेवहितं यत् आयु शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। আমরা এখন ধ্যান করব 2 মিনিট। নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন। সবাই মিলে আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব। জয় মা জয় মা জয়। We now stopping here. আজকে আমরা এখানেই বন্ধ করছি। All the best. সবাই ভালো থাকবেন। All the প্রণাম best. নেবেন টাচিং এর হোলি ফিট স্যার। All the best. প্রণাম নেবেন স্যার। নমস্কার। All the best. প্রণাম সবাই নেবেন ভালো। স্যার। All the best. সবাই ভালো। নমস্কার স্যার। নমস্কার। ভালো থাকবেন।